ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1947 ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਰਹਿੰਦਾ। 1947 ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾनदान से जरा इत्थे रह गया, कितने लोग रह गए? जी दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी ब्राह्मण पंडित फैमिली है, ये उनका डेरा है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे गाय जो है ना भोला जानवर मिसल कबूतरां दी खच्चर वेचनी पंछियां कांजिया मरे मां ते पाल दी बच्चियां नू दुध जग ते नहीं जे गांजिया। इसे वास्ते हिंदुआं सच किया माई कतल गाऊ नू जे बड़े गुनाह जिया शायद वेचो जाड़ दे लवारा मिले दुश्मन उथे। दोस्तों अभी हम मौजूद है मियाँ चन्नू जिला खानेवाल और ये कोई दही एरिया है। अच्छा गफार साहब, हम अब कहाँ जा रहे हैं, किस गांव में? 132-16L का एरिया है और ये हिंदुओं की आबादी है सामने जी। ये हिंदुओं की आबादी है और हम वहाँ जा रहे हैं एक हिंदू फैमिली से मिलने, ताकि हम जो है ना उनकी जो 1947 को इंडिया नहीं गए थे, इधर ही रह गए थे, देखना कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड आज कैसा है और मुकम्मल आपको जो है ना एक व्लॉग दिखाते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? खैरियत जनाब, सुख खैर आनंद विजय। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? गुड गुड, थैंक यू। हैव ए सीट प्लीज, थैंक्स। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। ओके, नेवर माइंड। नेवर माइंड। हाँ दोस्तों अभी हम मौजूद है मियाँ चन्नू जिला खानेवाल और ये कोई दही एरिया है। अच्छा गफार साहब, हम अब कहाँ जा रहे हैं, किस गांव में? 132-16L का एरिया है और ये हिंदुओं की आबादी है सामने जी। ये हिंदुओं की आबादी है और हम वहाँ जा रहे हैं एक हिंदू फैमिली से मिलने, ताकि हम जो है ना उनकी जो 1947 को इंडिया नहीं गए थे, इधर ही रह गए थे, देखना कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड आज कैसा है और मुकम्मल आपको जो है ना एक व्लॉग दिखाते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? खैरियत जनाब, सुख खैर आनंद विजय। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? गुड गुड, थैंक यू। हैव ए सीट प्लीज, थैंक्स। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। ओके, नेवर माइंड। नेवर माइंड। हाँ दोस्तों अभी हम मौजूद है मियाँ चन्नू जिला खानेवाल और ये कोई दही एरिया है। अच्छा गफार साहब, हम अब कहाँ जा रहे हैं, किस गांव में? 132-16L का एरिया है और ये हिंदुओं की आबादी है सामने जी। ये हिंदुओं की आबादी है और हम वहाँ जा रहे हैं एक हिंदू फैमिली से मिलने, ताकि हम जो है ना उनकी जो 1947 को इंडिया नहीं गए थे, इधर ही रह गए थे, देखना कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड आज कैसा है और मुकम्मल आपको जो है ना एक व्लॉग दिखाते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? खैरियत जनाब, सुख खैर आनंद विजय। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? गुड गुड, थैंक यू। हैव ए सीट प्लीज, थैंक्स। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। ओके, नेवर माइंड। नेवर माइंड। हाँ हिंदू कहाँ ते मारिया मुसलमान भी मैं ना पांच तात का पुतला गुरु नानक मेरा ना। वाह जी। गुरु नानक ने ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, अस्सलाम वालेकुम ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਗ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਟਾਪ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 132-16L ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1947 ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ
ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਲਕਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਯਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਗਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 1947 ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾਦਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਪੰਡਤ ਦੀਨਾਨਾਥ ਤੇ ਪਾਲਾਰਾਮ, ਦੋ ਭਾਈ ਸਨ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 1912 'ਚ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦਫੇਦਾਰ ਸਨ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁੰਡੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਹਾਂਜੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੰਡਰ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਾਖਰੀਅਤ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, 1947 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ, ਦਾਦੇ ਜੀ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਹਾਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਸਲੂਬ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤਲਕ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤਲਕਾਤ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਬਾ ਅਦਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬਾਲਕਿਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਮੁਲਖਰਾਜ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਗਏ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਸਨ ਨਾ, ਸਵਰਨ ਲਾਲ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਫੁੱਫੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਦੋਂ ਕੁ? ਔਰ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 35-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਸਰਾਲ ਵਾਲੇ ਖੈਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਬਸਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਹਿਕਮਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਵਰਨ ਲਾਲ ਹੋਰੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਛੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਛਲਿਆ ਦੇਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ 47 ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ? ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਖਾਨਦਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਨ 13 ਚੱਕ ਚੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਖੈਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਮਜ਼ਹਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਏ 13 ਚੱਕ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰਾਦਰ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 47 ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ, ਨੱਸ ਜੋ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। 33 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ 33 ਚੱਕ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਾਲ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਹਿਣਾ? ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਗਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ? ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਔਰ ਕਿਰਿਆਕਰਮ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਫੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਸਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਦੋਸਤ ਬਰਾਦਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਮਝੋ, ਬਰਾਦਰੀ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ 8 ਚੱਕ 'ਚ ਲੰਬਰਦਾਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਜਦ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਫੈਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਆ ਕੇ ਆਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ हर कोई दुआ प्रार्थना भगवान अगे करनी चाहिए। लो जी दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी ब्राह्मण पंडित फैमिली है, ये उनका डेरा है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे गाय जो है ना उसका एक जखीरा रखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा मैंने यार दसो कि बड़िया बड़िया खूबसूरत गावां तुसां रखियां ने। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ, ਘਰ ਪੀਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤਾਂ ਮਕਸਦ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਦਾ। ਮਗਰ ਫਸਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਤਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ, ਲੱਸੀਆਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਭੋਲਾ ਜਾਨਵਰ ਮਿਸਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਖੱਚਰ ਵੇਚਣੀ ਪੰਛੀਆਂ ਕਾਂ ਜਿਹਾ, ਮਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਾਂ ਜਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਮਾਈ, ਕਤਲ ਗਾਉ ਨੂੰ ਜੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦੇ ਲੁਹਾਰਾ ਮਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ, ਪੱਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਭਰਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਬਾਜ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਡ, ਮੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਮੜਾਸਾ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਝੰਡ। ਚੜ੍ਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੱਟ ਦੀ ਭੈਣ, ਤੇ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਦੀ ਮੀਂਡੀਆਂ ਤੇ ਗੂੜੇ ਕਰਦੀ ਵੈਣ। ਪਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਘੋੜੀ ਸਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਤਬੇਲਾ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਨੱਕਾ ਦਿਸਦਾ ਬਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਬਲ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ। ਅੰਬਰ ਮੰਨਿਆ ਪਗੰਬਰਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨ ਰਚਾ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਲੋਕੋ ਜਾਉ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਰਬਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।